ஹியூமன் ஆர்கன் சிஸ்டத்துல எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம். அந்த சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டத்துல இப்போ நம்ம பார்க்க போறது blood. Blood is a body fluid of human and other animals. It delivers necessary substance like oxygen and nutrients to the body cells. Blood na enadana watery solution. அது ஹியூமனா இருந்தாலும் சரி அனிமல்ஸா இருந்தாலும் blood வந்து நம்மளுடைய பாடியில வாட்டரி சொல்யூஷனா இருக்கும், அதாவது திரவ நிலையில இருக்கும். அப்ப இதனுடைய முக்கியமான வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனையும் மற்ற நியூட்ரியன்ஸையும் நம்ம பாடி முழுவதும் இருக்கிற செல்களுக்கு எல்லாம் கடத்துறது தான் இதனுடைய முக்கியமான வேலை. Components of blood. Blood has two main components. Plasma, formed elements. Plasma is in fluid state. Formed elements are blood cells. Plasma. Plasma is the liquid part of the blood. Plasma is a yellowish liquid component. Plasma வந்து வாட்டர் ஸ்டேட், அதாவது லிக்விட் ஸ்டேட்ல நம்ம பாடி முழுவதும் இருக்கும். கலர் yellowish in color. Formed elements or blood cells, that is red blood cells. It is otherwise called as erythrocytes. White blood cells, that is otherwise called as leukocytes. The final one is platelets. Formed elements வந்து RBC, WBC and platelets. இந்த மூணு வந்து formed elements, that is blood cells. Blood components. A total body weight. Blood பாத்தீங்கன்னா 8%. Other fluids and tissues 92%. Blood 8%. Other fluids and tissues 92%. The 8% of blood la plasma 55%. Formed elements 45%. Plasma la 7% proteins, 91% water, other solutes 2% are present. The 45% of formed elements la platelets greater than 1%, leukocytes greater than 1%, erythrocytes lesser than 99% are present. அதே மாதிரி proteins 4 types of proteins are present in plasma. The 7% of proteins la albumins 57%, globulins 38%, fibrinogen 4%, prothrombin 1%. Next, other solutes 2%. adula 5 types of solutes are present in that: ions, nutrients, waste products, gases, regulatory substances. Leukocytes has 5 types: neutrophils 60% to 70%, lymphocytes 20% to 25%, monocytes 3% to 8%, eosinophils 2% to 4%, basophils
0.5% to 1%. In this video, we are going to learn about only RBC. RBC are red in color. ஏன் RBC red colorல இருக்குன்னா by the presence of the respiratory pigment called hemoglobin. hemoglobin அப்படின்ற respiratory pigment இருக்கிறதுனால தான் RBC வந்து red colorல இருக்கு. shape RBC பாத்தீங்கன்னா biconcave and disc shape. disc தட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதனால disc shape. next biconcave. biconcaveனா மையத்துல center, at the center part குழியா இருக்கு பாத்தீங்களா, ரெண்டு பக்கமும் சென்டர் பார்ட்ல எப்படி இருக்குன்னா குழிந்து இருக்கும். அப்புறம் எட்ஜஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா தடித்து காணப்படும். அதனால தான் இது வந்து biconcave. it is formed in the bone marrow. RBC எங்க உற்பத்தி செய்யப்படுகிறதுனா எலும்புக்குள்ள இருக்கிற எலும்பு மஜ்ஜைன்னு சொல்லுவாங்க, that is bone marrow. அதன் மூலமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. லைஃப் ஸ்பேன், இதனுடைய வாழ்நாள் 120 days. எவ்வளவு நாட்கள் அது இருக்குன்னா 120 நாட்கள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எலும்பு மஞ்சையில உருவாக்கப்படும். இந்த 120 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஸ்பிளீன்ல போய் டெஸ்ட்ராய் ஆகும். RBC cells are the most abundant in the human body. அதாவது வந்து இந்த RBC ரத்தம் முழுக்கும், நம்மளுடைய உடல் முழுக்கும் என்ன காணப்படும்னா RBC செல்ஸ் தான் அதிகமாக காணப்படும். RBC போன் மேரோல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இல்லையா, இது இந்த போன் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளதான் இந்த போன் மேரோ இருக்கும். அதுல இருந்து RBC ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. 2 million red blood cells are produced every second. ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் 2 million RBCs are produced in the bone marrow. RBC structure and function. RBC have no organelles or nuclei. RBC ல வந்து ஆர்கனல்ஸும் கிடையாது, அதே மாதிரி நியூக்ளியஸும் கிடையாது. நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால தான் இது வந்து இதனுடைய ஷேப் வந்து பைகான்கேவ் ஷேப்லயும் டிஸ்க் ஷேப்லயும் இருக்குது. இப்போ நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால இது உட்புறம் குழிந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 30% சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எதுக்காகனா அதிகப்படியான ஆக்சிஜனை எடுத்து செல்வதற்காக. and it has hemoglobin. It is otherwise called as oxygen carrying protein. இந்த புரோட்டீன் இதுல இருக்கிறதுனால தான் RBC ரெட் கலர்ல இருக்குது. அதே மாதிரி ஆக்சிஜனும் அதிகமாக சுமந்து செல்லப்படுகிறது. each RBC has about 280 million hemoglobin molecules. ஒவ்வொரு RBCலயும் 280 million hemoglobins வந்து இருக்கு. and also it has no organelles. For example mitochondria, it has no mitochondria. the mitochondria இல்லாததுனால இதுல ஆக்சிஜன், அதாவது இது எடுத்து செல்லப்படும் அனைத்து ஆக்சிஜன்களும் டிஷ்யூக்களுக்கு வந்து எடுத்து செல்லப்படுகிறது. ஏன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா இதுல இருந்துச்சுன்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணி எனர்ஜியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் வந்து வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக இதனால் எடுத்து செல்லப்பட்ட அத்தனை ஆக்சிஜனும் திசுக்களுக்கு எடுத்து செல்வதற்காக மைட்டோகாண்ட்ரியா கிடையாது. and also it has no endoplasmic reticulum.
endoplasmic reticulum இல்லாதனால it has more flexibility. இப்போ flexibility இருக்கிறதுனால capillaries, minute tube வந்து capillaries, அதன் வழியா செல்லும் போதும் அது நல்லா நெளிந்து வளைந்து வேகமாக செல்கிறது. Functions of erythrocytes: it transports the oxygen from the lungs to other body cells, and it transports CO2 from the body cells to the lungs, and also transport H+ and maintaining the pH level of the body. RBC count is very important to us. It is different from men and women. First, men 4.7 to 6.1 million cells per microliter. For women 4.2 to 5.4 million cells per microliter. அதாவது வந்து மென்னை விட விமனுக்கு கம்மியா இருக்கு ஆர்பிசி. மென்னுக்கு விமனை விட அதிகமான ஆர்பிசி கவுண்ட் இருக்கு. RBC count can be used to help diagnose blood related conditions such as iron deficiency anemia. அயனுடைய அளவு குறைஞ்சதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆர்பிசி உடைய கவுண்டும் என்ன ஆயிடும்னா குறைஞ்சிரும். இப்போ ஆர்பிசி கவுண்ட் லோவா இருந்ததுன்னா அது அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியாவா இருக்கலாம். A low RBC count indicate vitamin B6, B12 or folate deficiency. அதே மாதிரி RBC count குறைஞ்சதுன்னா அங்க என்ன நம்மளுடைய பாடியில என்ன குறைபாடு இருக்குன்னா விட்டமின் B6, B12 or folate அதனுடைய அளவு வந்து குறைவா இருக்கும். At the same time, a low RBC count signifies internal bleeding, kidney disease or malnutrition. RBC count low இருந்ததுன்னா இது வந்து internal bleedingையும் kidney disease அல்லது malnutrition நமக்கு வந்து signify பண்ணும். RBC count வச்சு இதெல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த லெசன்ல என்ன क्वेश्चन வரும், எப்படி क्वेश्चन வரும்னு சொல்லிட்டு இப்ப பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन dash percentage of plasma is present in blood. 55%. 55% plasma, 45% formed cells. That means blood cells. அதாவது வந்து RBC, WBC, platelets. Plasma is made up of about dash water. 91% of water. இப்போ நீங்க வாட்டர் குடிக்கும் போதெல்லாம் பிளாஸ்மால வாட்டர் 91% இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணணும். ஒவ்வொரு செயலையும் வந்து நம்ம படிக்கிறதோட தொடர்பு படுத்தி படிச்சோம்னா நல்லா வந்து மறக்காம ஞாபகமா இருக்கும். Next question is erythrocytes formed in the dash, that is formed in the bone marrow. உங்க பாடியை டச் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியுது போன். அந்த போனை டச் பண்ணும்போதுலாம் இங்க இருக்கிற போன் மேரோல இருந்துதான் எரித்ரோசைட்ஸ், லியூகோசைட்ஸ், பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றது வந்து நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கணும். லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் ஆர்பிசி இஸ் எவ்வளோ? 120 டேஸ். எவ்வளோ டேஸ்? 120 டேஸ். இப்போ ஆர்பிசி வந்து 120 டேஸ்க்கு அப்புறம் எதுக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆகுதுன்னா அதுல வந்து என்ன கிடையாதுன்னா ஆர்கனல்ஸ் கிடையாது, ஆர்கனல்ஸும் கிடையாது, நியூக்ளியும் கிடையாது. அதனால மறுபடியும் ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அங்க உள்ள ஆர்கனல்ஸ் இல்லாதனால 120 டேஸ்க்கு அப்புறம் அது ஸ்பிளீன்ல போய் டெஸ்ட்ராய் ஆகுது. ஃபைன் which one is wrong. இந்த மாதிரி क्वेश्चंस தான் நிறைய கேட்பாங்க. அதாவது which one is wrong, which one is right,
which one is right pair இப்படி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய வரும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல. இதுல ஆன்சர் வந்து loss of Golgi bodies it gives flexibility to RBC. flexibility வந்து endoplasmic reticulum தான் flexibility வந்து கொடுக்குது, Golgi bodies கிடையாது. so the wrong one is loss of Golgi bodies it gives flexibility to RBC. RBC count of men are 4.7 to 6.1 million cells per microliter. இது cells per MCL னு கொடுத்திருப்பாங்க, அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. இது கண்டிப்பான முக்கியமான क्वेश्चंस. இது RBC count WBC countலாம் முக்கியமான क्वेश्चंस. next RBC count of women are 4.2 to 5.4 million cells per microliter. The term anemia is dash. Answer decrease in RBC. iron வரும், decrease of iron வந்து formation of anemia தான். iron உடைய அளவு குறைஞ்சாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா RBC உடைய கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிரும். Vitamin B6, B12 or folate deficiency formed by a low RBC count. low RBC count வந்து இந்த விட்டமின்ஸ் குறைஞ்சாலும் RBC உடைய அளவும் என்ன ஆயிடும், நான் குறைஞ்சிரும். The following protein is present in the plasma. plasmaல வந்து 4 types of proteins present. இங்க எல்லா proteins-மே கொடுத்திருக்காங்க. so the answer is all the above. albumin, globulin, prothrombin, fibrinogen. இந்த 4 புரோட்டீனும் பிளாஸ்மால வந்து present ஆயிருக்குது. so the answer is all the above. percentage of erythrocytes that is lesser than 99%. percentage of protein in plasma 7%. அதாவது இந்த 4 புரோட்டீனை தான் 7%. பிளாஸ்மால 4 types of proteins இருக்கு, அது எவ்வளவு percentage இருக்குன்னா 7%. dash is oxygen carrying protein. hemoglobin. hemoglobin also a protein. இது எதுல present ஆயிருக்குன்னா RBC ல present ஆயிருக்கும். இந்த 4 புரோட்டீனும் பிளாஸ்மால present ஆயிருக்கும், அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஹீமோகுளோபின், RBC புரோட்டீன், ஆல்புமின், குளோபுலின், ஃபைப்ரினோஜன், புரோத்ராம்பின், இந்த 4 வந்து பிளாஸ்மா புரோட்டீன் அப்படின்றத வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். படிங்க, எழுதி பாருங்க. ஒரு முறை எழுதினா 100 முறை படிச்சதுக்கு சமம். அதனால எழுதி பாருங்க, படிச்சதை திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க, அப்பதான் மனசுல நல்லா நிக்கும். அடுத்த வீடியோல மறுபடியும் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நாலேஜை கெயின் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.